ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ 5 ਨੁਕਾਤਿਆਂ ਤੇ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੱਤਰ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਨਰ ਫੜ ਜਤਾਇਆ ਵਿਰੋਧ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। पार्लीमेंट के बराबर किसान संसद 6वें दिन भी जारी। खेती कानूनों ते लगातार चर्चा कर रहे हैं किसान। पटियाला सांझा मुलाजम फ्रंट वालों प्रदर्शन। पंजाब भर के मुलाजम होए इकट्ठे। मुख्यमंत्री की रिहाइश वाल वधन का प्रोग्राम। भारी पुलिस बल भी तैनात। अकाली दल के साबका विधायक सरूपचंद सिंगला ने बठिंडा पुलिस लाइन थाने च दिता धरना। एक होटल कारोबारी नूं नजायज हिरासत च रखने के इल्जाम। जलंधर च एक नौजवान नूं बुरी तरह कुटिया। पुलिस की मौजूदगी च लोग करते रहे कुटमार। पुलिस बनी रही तमाशबीन। दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब नतमस्तक होया आस्ट्रेलियाई वफद। कोविड काल च मदद लई DSGMC ने वफद नूं कीता सन्मानित। मलोट दी अशरीन ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड च दर्ज करवाया नाम। 4 mm का दीवा बना के बनाया रिकॉर्ड। 13 साल की अशरीन 7वीं जमात की है विद्यार्थी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल सिद्धू दे एक्शन की करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू लगातार एक्शन च ने। कांग्रेस पार्टी के आगुआं नूं मिल रहे हैं, वर्करां नूं मिल रहे हैं और अज उन्हां दा वड्डा बयान आया है कि विधान सभा दे विच खेती कानून रद्द करने चाहिए ने। उन्होंने कहा है कि खेती कानूनों के नाल जिहड़े नुक्सदार बिजली समझौते ने वो भी रद्द होने चाहिए ने। सिद्धू ने कहा कि उन्होंने 5 नुकते जो उन्होंने CM नूं सौंपे सी उन्हां 5 नुकतियां नूं बूर पैना शुरू हो गया है। यानी जो फैसले पिछले दिनों के विच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लए ने, सिद्धू का कहना है कि उन्होंने 5 नुकते ने जिस ते फैसले लए जा रहे हैं क्योंकि सिद्धू ने एक 5 नुकाती डिमांड लैटर मुख्यमंत्री नूं सौंपिया सी। मुख्यमंत्री का भी इस बाबत कल बयान आया सी। उन्होंने कहा सी कि पहला तो ही इन्हां नुकतियां ते काम चल रहा है। सो इस तरीके की बयानबाजी दोनों नेतावां दे विच देखण नूं मिल रही है। सिद्धू ने अज कहा कि उन्हां दे नुकतियां नूं बूर पैना शुरू हो गया। जड़ा 5 निकाती प्रायोरिटी एरिया ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। बगैर बिजली लिते फिक्स चार्ज ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਲਟੀ PPAs ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਨਸਾਫ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ कि मिसाली सजा दी जाए। जिन्होंने वोटां दी पोलराइजेशन खातर साडे गुरु साहब दे अंग गलियां नालियां दे विच खलेरे और इस जघन्य अपराध दे लई सजा याफ्ता किया जाए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी खौफ च रहे कि ऐसा करना तो दूर सोचे भी कोई ना। सरकार नूं टॉर्च बीरर बन के जिस तरह SYL वेले स्टैंड लिता गया सी उसे तरह कलियां अमेंडमेंटां नाल नहीं, इन्हां नूं सिरे तो नकार के यह कहना बनदा है कि असीं गैरतमंद पंजाबी इन्हां नूं लागू नहीं होण देंगे और सिरे तो नकारदे हां। जिहड़े STF च दर्ज किए हुए बड़े मगरमच्छ जिन्होंने मावां दियां कुखां उजाड़तियां,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੇ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਟੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ 5 ਨੁਕਾਤੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ 5 ਏਜੰਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ 5 ਨਿਕਾਤੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏਰੀਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੂਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ PSPCL ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ PPAs ਨੇ, ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੀਕ ਲੋਡ ਸੀ, ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਸ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੁੱਲਰ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆਰਡਰ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਓ? ਕੀ ਇਸ ਚ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਮੈਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡਾਊਟਫੁਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 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 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਪੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਦ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੀਪੀਏ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਅੜਚਣਾ ਹੋਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਲੀਗਲੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਭਰਮੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਨੇਵੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਾਚੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਔਰ ਲੌਪਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਇਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਹੱਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਚਾਰਜ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਔਰ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੀਵੀਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸੇ ਡਰ ਚੋਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਚਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਤਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਲਾਟ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ 2021, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਉਸ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ 2014 ਤੋਂ ਲਮਕਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਖੁੰਝ ਜਾਣਾਗਾ। ਅੱਛਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਉਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ।
ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਲਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਕਿਉਂ, ਪੀਪੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀਵੀਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 9 ਰੁਪਏ 45 ਪੈਸੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਜੋ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਈਵਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਸ ਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਏ ਰੇਟ ਹਾਈ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਆਖਰੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਰੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਉਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਸਰ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 2 ਰੁਪਏ 99 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਦੂ। ਸਾਰਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 286 ਪੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਦੇਊਗੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਐਜੰਪਸ਼ਨ ਜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲਾ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਨੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਪਊਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। 743 ਰੁਪਏ ਕੋਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਜੀ, 1100 ਰੁਪਏ ਭਾੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 4500 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਰੇਟ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਇਹ ਕੱਢੇ ਗਏ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ 24-2500 ਭਾੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ 3200 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰੇਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ 86 ਪੈਸੇ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਰ? ਹੁਣ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵੋ ਤਾਂ 5 ਰੁਪਏ 5.5 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਥਰਮਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੁੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਲ ਐਂਡ ਵੋਇਡ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਠੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਕਦੇ ਮਾਫੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ, ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। 4.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਨੇਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਪਊਗਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਖੇਲ ਕੇ, ਮਾਫੀ ਖੇਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਿਆਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ,
ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੀਪੀ ਮੋਡ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਖੇਡ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਦਾ ਖੇਲ ਚਲਾਇਆ, ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਬਣਾ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾ ਕੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ।